नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने वायुसेना की मदद से उद्धार कार्य में जुटे लोगों को किया सहयोग। कई क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को कुंभलगाम हवाई अड्डे में लाकर पहुंचाया गया घर। तेज बारिश व भूस्खलन के चलते न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन में छाई हुई है मातम का दौर। इलाके के आम यात्री परेशानी के कगार में बिता रहे हैं वक्त। सिलचर गुवाहाटी सड़क राजमार्ग पर कई जगह पर भूमिस्खलन होने के चलते लोगों में छाई हुई है आतंकी माहौल। परेशानी के कगार पे जी रहे लोगों के उद्धार कार्य में जुटे प्रशासन। गोरखला विधानसभा केंद्र में एक और व्यक्ति की बरामद हुआ शव। बाढ़ की चपेट में 4 लोगों की हुई मौत। कछार जिले के राताचोड़ा इलाके में यातायातकारी वाहनों में फंसे लोगों के उद्धार कार्य में प्रशासन द्वारा उठाई जा रही है अहम कदम। विधायिका डॉक्टर रूमी नाथ ने सदन में सहयोग का किया अपील। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में भूस्खलन तथा नदी में जलस्फीति होने पर पूरी तरह बाढ़ की स्थिति छाई हुई है। इधर कई क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों के उद्धार कार्य में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने वायुसेना का मदद लेकर उद्धार कार्य में जुट गई हैं। कुंभलगाम हवाई अड्डे में हर एक उड़ान में 15 यात्रियों को लाया जा रहा है और उनके अपने अपने आवास गृह में पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। एयरलिफ्टिंग किया जा रहा है फॉर द ट्रेन पैसेंजर्स हु आर स्टक फ्रॉम सिलचर टू गुवाहाटी। उनको भी वापस एयरपोर्ट में ड्रॉप इन करेंगे। देन जिला प्रशासन उनको सिलचर टाउन तक लेके आएगा। देन दे कैन गो बैक टू देयर होम्स। एयरफोर्स क्या रिकवर कर रहे हैं मैडम? तो हमने एयरफोर्स को कांटेक्ट किया बिकॉज ट्रेन हैज बीन स्टैंडर्ड एंड रास्ता तो खराब हो ही गया है। तो वो ट्रैक्स में भी पूरा मड पानी भर गया है। तो एयरफोर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन दी एविक्शन।
एक पैसेंजर ने भी हमसे बात करते हुए ये कहा। আপনারা কতজন আইছেন? আমরা হেলিকপ্টারে 15 জন করে লই আইছি আজকে। আচ্ছা কয়বার আইছে? আমরা আইতে সময় আমরা তিসরা নম্বর টিপ আছে হেলিকপ্টারটা, এখন তো আবার আইছে চৌথা নম্বর 5 নম্বর ডুবছে এখন হেলিকপ্টার। এখানে ডিটেকশনে কতজন মানুষ আটকিয়া রয়েছে? ডিটেকশনে মানে যে হাতিয়া গেছে সকালে ওটা। न्यू हाफलंग क्षेत्र में भूस्खलन के चलते तथा तेज बारिश के चलते पूरा स्टेशन अस्त व्यस्त हो गया है। आवासीय क्षेत्र के रह रहे लोग परेशानी के कगार में जी रहे हैं और ट्रेन में फंसे यात्री अपने वक्त बिताने में बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग पर यानी सड़क राजमार्ग पर कई क्षेत्र में भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ गई है। परेशान के कगार में जी रहे लोग यातायात व्यवस्था कुछ देर पैदल चलकर तो कुछ देर वाहन में चलकर पूरी कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन फंसे हुए यात्रियों की संरक्षण तथा सुरक्षा पूर्वक उन्हें अपने घर तक पहुंचाने में भी जुट गई है। इस संदर्भ में डॉक्टर रूमीनाथ ने प्रशासन से अपील भी किए हैं। बोरखला विधानसभा केंद्र में अपने बेटे को स्कूल से लाए जाने के दौरान एकाएक पानी में बहकर मौत हो जाने पर शुक्लवद्य पदवी का एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार चंद पदवी का यह व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल से लाए जाने के दौरान गायब हो गए थे। उनके शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है।
পেটে দেবালে পানি পানি বার তারা না করে ইনো সব পরিষ্কার জায়গা ইনো কই ইনো থাকতো না মাঝিও না করে রতনও না করে বলি না ওখানেও দেখা তার নাম রাকেশ চন্দ্র। এ হইল গিয়া সকাল 10টার সময় গেছে হইল গিয়া বড়কলা কম্পিউটার ক্লাস গতকালকে 14 তারিখ গতকালকে হইল গিয়া কম্পিউটার ক্লাসও গেছে। তখন গিয়া হে ফোন করি এখানে 11:30 11:30টার সময় ফোন করি জানাইছে তার বাবারে যে এখানেও জল আইছে, নদীর গিয়ে জল আইছে, ফ্লাড আইছে। তখন তারে নেওয়ার লাগিয়ে দিয়া মানে তারে আনার লাগিয়ে দিয়া, কিন্তু তাই তখন গিয়া ইয়ের লগে যোগাযোগ করছে, মানে এনডিআরএফের লগে যোগাযোগ নৌকা খুঁজাইছেন প্রথমে, তারপরে এনডিআরএফের লগে যোগাযোগ করছেন করিয়া গেরিয়া আর কোনো রাস্তা নাই। বিকাল 5টার সময় গেরিয়া তাই গেরিয়া টান ছেলে হাঁটিয়া টান ছেলেরে ওই জলে দিয়ে যাই আনাত গেছুন। তখন গেরিয়া তাই জলে বাড়ি মারিয়া তানে ফালাই দিছে, ফালাইয়া ও নিরুদ্দেশ। এক লগে দুইজনে ফোর্স কিন্তু দুইজন পড়িয়া একটা বাচ্চা উঠে গেছে, ছেলে মানুষ উঠে গেছে, আর তাই একটু বয়স্ক তো তাই উঠতে পারছি না। তার নাম রাতুল চন্দ্র। অনুমানিক 58-57 ওরকম বয়স হইব। তাই ইয়ে করছেন তান গেরিয়া যে কিনারে ওই যে ছেলেটা উঠছে উঠিয়া গেরিয়া সে জানাইছে, আমরা মনে মনে 7টা 7:30টার সময় জানাইছে। তারপরে আমরা খুঁজাখুঁজি করছি, থানার লোকে ফোন করছি, থানায় ফোন উঠাইছে না। সকালে গিয়া থানাত কইয়া আইছি, মুখে কইয়া আইছি, বিকালবেলা গিয়ে রিটার্ন দিছি। এখানেও আমরা মিসবাউল ইসলাম লস্কর মনে করেন 3টা 2:30 3টার সময় তাই আইসই, তাই নাইয়া তাই এখানে এনডিআরএফের লগে যোগাযোগ করছই, তারা কইছে আইব, এখন পর্যন্ত আইছে না। কিন্তু তাই গিয়া সময় মতো এনডিআরএফ আইলে তাই কিন্তু আজকে এই দুর্ঘটনাও ঘটে না। যে সকালবেলা যে সময় গিয়া সকাল 10-11টার সময় যে ফ্লাডের সময় এনডিআরএফের লগে যোগাযোগ করা হয়েছে, তারার লগে যোগাযোগ করে সময় মতো যদি তারাই যদি এনডিআরএফ পাঠাইতো তাহলে তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আজকে সমস্ত দিন খুঁজাইছি, 2000 টাকা দিয়ে 2টা নৌকা ইয়ে করিয়া মানুষ দিয়া আর 8-10 জন মানুষ দিয়া আওয়ার খুঁজাখুঁজিও করছে, কোনো সন্ধান নেই। এখন পর্যন্ত এনডিআরএফ নাই, এজারও দিছি, কোনো কিছু নেই, কোনো সাহায্য গভর্নমেন্ট সরকারের তরফ থেকে কোনো সাহায্য নেই। रातातोड़ा क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को सहयोग किए जाने की मांग को सामने रख डॉक्टर रूमीनाथ ने लोगों से अपील किया है। जिला प्रशासन से अहम कदम उठाने का मांग रखा है। गौरतलब है कि बेहाल हालत में रातातोड़ा क्षेत्र से लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। আসার পথে প্রায় বরাকবিলির 10,000 মানুষ সংকটে আছেন এই মুহূর্তে। বরকলার প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর রুমিনাথ কি বলতে চাইছেন আপনি এই মুহূর্তে? আপনারা দেখলেন রাইট নাও যে অনেক মানুষ, এটা হলো মেইন রোড শিলচর গুয়াহাটি যাওয়া, এবং 2 দিন ধরে মানুষ ব্লক, বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার নাই, বাচ্চারা গাড়ির মধ্যে আবদ্ধ, বাথরুম যাওয়ার নাই, কিছু করার নাই একই জায়গায়। কিন্তু এই যে অবস্থা এখন অবধি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ক্লিয়ারেন্স পার্ট নাই, যেগুলো মেশিনারি আইতে লাগে, জেসিবি হোক, এলটি হোক,
এগুলো করে কিন্তু বহু স্লোতে করে। এরকম একটা জায়গা না, প্রায় জায়গায় প্রায় 12-14টা ল্যান্ডস্লাইড সোনাপুরের পর থেকে রাতাসো এখান থেকে আমরা পাইছি। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जिरीघाट क्षेत्र में बांस के बनाए गए अस्थायी नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के दौरान पानी में गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। शुक्लबद्ध पदवी के इस युवक की मौत होने पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल छाई हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान शव को बरामद कर परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर लखीमपुर के विधायक कौशिक राय घटनास्थल पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार सदस्यों को सांत्वना भी प्रदान कर रहे हैं और परिवार को सहयोग किए जाने का उम्मीद भी নমস্কার, আমি অলোক শুক্লবৈদ্য। জিরিঘাট এলাকার দিগলি বাহাদুরপুর জিপি 4 নম্বর ওয়ার্ডে গতকালকে একটি বিশেষ দুর্ঘটনা হয়েছিল। অত্যন্ত জল এবং ফ্লাড হওয়ার কারণে আমাদের কাজল বস্তি 4 নম্বর ওয়ার্ডের একটি কাজল বস্তি এলপি স্কুলের পাশে বাসে চালিয়ে যখন যাওয়ার সময় হঠাৎ করে জলে পড়ে যায়। জলে পড়ে যাওয়ার পরে ছেলেটি উঠতে পারেনি। তারপরে সব দিকে মালু হাল্লার শিকার হয়ে লোকজন এসেছিল, খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে 3-4 জন গিয়ে চালিতে উঠে বলে তদন্ত লাগার পরে ছেলেটিকে পাওয়া যায়। পাওয়া যাওয়ার পরে জিরিঘাট থানাকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। রিপোর্ট দেওয়ার পরে ওনারা লয়ে যায় বর্তমানে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর পোস্টমর্টমে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুক্লবৈদ্য 4 নম্বর ওয়ার্ডে অচিন্ত শুক্লবৈদ্য পিতা, বয়স 27 বছর। अमर भाषा शहीदों की याद में 19 मई को भाषा शहीद दिवस उद्यापन कार्यक्रम को लेकर कई सांस्कृतिक संगठन द्वारा कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया था, लेकिन प्रकृति के नाजुक हालात को देखते हुए कई कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में आम जनता को विस्तारित जानकारी प्रदान किया और कई क्षेत्रों में 19 मई को पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किए जाने के लिए जानकारी भी दिया। প্রথমেই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করুন। আমাদের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনায় 19 শীর্ষক অনুষ্ঠান গত 6 মে থেকে আমরা যে শুরু করেছিলাম, একটানা 19 তারিখ পর্যন্ত 19শে মে পর্যন্ত আমাদের অনুষ্ঠান হাতে নেওয়া ছিল। আজকে আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসা শিবির ছিল, আমরা করেছিলাম উদয়ন সংঘের মাঠের ওদিকে। আজকে যে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য যে আমরা সকল শিল্পীরা যখন ওখানে যাই চিকিৎসা শিবির করি, তখন আমরা সকল শিল্পীরা এই 19কে সামনে রেখে 19কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই 19-এর প্রতি আমরা সম্মান জানাবো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতির জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা 19 তারিখ পর্যন্ত কোনো ধরনের 17 তারিখ যে পথ চলা ছিল, 18 তারিখ আলপনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই আমাদের অস্থায়ী মঞ্চে এবং 19 তারিখ আমাদের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী মঞ্চ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল, তা আমরা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ বর্তমানে যা অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য, বন্যাক্রান্তের জন্য, আমরা বিশ্বাস করি সুস্থ সংস্কৃতির স্বার্থে মানুষের পাশে যখন দাঁড়াবো সেটাই হবে 19কে আমরা শ্রদ্ধা জানানো। তার জন্য আমরা বর্তমানে আমরা যা অনুষ্ঠান ছিল আজকে চিকিৎসা শিবির ছাড়া আমরা অনুষ্ঠান সব বাতিল করেছি এবং তাছাড়াও আমরা 19 পর্যন্ত চেষ্টা করছি এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও করা যায় কিনা, সামাজিকভাবে অনুষ্ঠান করা যায় কিনা, এবং আমরা চেষ্টা করছি সকল সদস্যবৃন্দরা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের যে আমরা চলুন বন্যাক্রান্তদের পাশে আমরা দাঁড়াই এবং তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়, চলুন আমরা তাদের হাত শক্ত করি। এবং এই ধরনের জন্য আমরা সকল সংগঠনকে বলবো, সকল সংস্থাকে বলবো, সকল ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আসুন আপনারাও ওদের পাশে দাঁড়ান, কারণ এখন অবস্থা খুব
প্রচণ্ড খারাপ, এবং তার জন্য আপনারা যদি না দাঁড়ান প্রচণ্ড ধরনের আমরা তাদের মনে খুব ব্যথা লাগবে। এবং 19কে সামনে রেখে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি সেবা করে যতটুকু পারি, যতটুকু আপনারা পারেন, সেটাই হবে 19-এর প্রতি শ্রদ্ধা। এবং তার জন্য আমরা জেলা প্রশাসনকেও আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারে আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমরা জোরদার দাবি করছি। এই সময় অনেক কালোবাজারি হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের সেবা শুশ্রূষামূলক কাজ নাও পেতে পারেন। প্রয়োজনে আপনারা আমাদেরকেও ডাকবেন, আমরা প্রশাসনের পাশে থাকব প্রয়োজনে। এবং আমরা প্রশাসনকেও আমরা বলছি আপনারা একটু চোখ কান খোলা রেখে আপনারা ওদের পাশে দাঁড়ান। এই হচ্ছে মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা 19-এ আমরা জানি সারা বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জায়গায় অনেক সংগঠন অনুষ্ঠান করে থাকে। আসুন আমরা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সবাইকে অনুরোধ করি, করজোড়ে অনুরোধ করি যে আমরা যে আর্থিক ব্যয় করব এই অনুষ্ঠান করে, এই আর্থিক ব্যয় অনুষ্ঠান না করে 19কে শ্রদ্ধা জানিয়ে যারা এই বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্ভোগভাবে ভুগছে এদের পাশে দাঁড়াই। অনুষ্ঠান তো সারা বছর হয়, কিন্তু বন্যা তো সারা বছর হয় না। এই বন্যাতে অনুষ্ঠানটা আমরা বাতিল করি, এই অনুষ্ঠানে যে আর্থিক ব্যয় হয় সেটা আমরা যারা বন্যা আক্রান্ত লোক আছে তাদেরকে সাহায্য করি। এটাই আমাদের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর।
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोलू क्षेत्र में पहुंचकर चाय श्रमिकों से बातचीत किया और इस क्षेत्र में उनके समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दिए। आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने के साथ साथ अपने दल की प्रचार प्रसार में भी लोगों को उत्साहित किया। আমরা এসে আম আদমি পার্টির সব কর্মকর্তা সকল আসলাম, এসে আমরা ডলু চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে কথা বলেছি, ওনাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, দেখেছি যে ওনারা অনেক প্রবলেমের সম্মুখীন আছেন। তো আমরা এয়ারপোর্টের এগেনস্টে নয়, আমরা এয়ারপোর্ট চাই, ডেভেলপমেন্ট চাই, যার কারণে আমরা এয়ারপোর্টের জন্য সমর্থনে আছি। কিন্তু এর জন্য কি আমরা মানুষকে দেখব না, মানুষের কষ্ট দেখব না? তো আসাম সরকারের কাছে ওটাই আমার রিকোয়েস্ট, যাতে ডলু চা বাগানে যারা কর্মী শ্রমিক আছেন, যারা স্কুল পড়ুয়ারা আছেন, তাদের একটু দেখে শোনা, প্রথমে দেখুক, তারপরে এয়ারপোর্টের কাজ শুরু করুক। ওটাই আমাদের আবেদন, ওটাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। আজকে আমরা এই কাছাড় জেলা কমিটি আম আদমি
এই ডলু চা বাগানে এসেছি। এসে আমরা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন বা বিভিন্ন ধরনের যেগুলো কর্মচারী আছেন সেগুলোর সঙ্গে দেখা করেছি এবং বিভিন্ন দুর্দশার কথা ওনারা ব্যক্ত করেছেন আমাদের কাছে। আর আমরা ভিডিওতে অনেকবার দেখেছি, যে টিভি নিউজে দেখেছি ওনাদের দুর্দশার কথা, ওনাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওরা হতাশাগ্রস্ত আছেন এখন বর্তমানে। আমরা চাই যে ডেভেলপমেন্ট হোক, এয়ারপোর্ট হোক, কিন্তু এই মানুষগুলোকে যে চা বাগানের কর্মচারী আছেন এইগুলোকে আগে সংস্থাপন দেওয়া হোক। সরকার বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে সংস্থাপনের কথা বলা হয় কিন্তু পরে সংস্থাপন দেওয়া হয় না। এর জন্য আমরা চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এটাই আবেদন করি, ডেভেলপমেন্ট করার পক্ষে আছি আমরা, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট এই এয়ারপোর্টের কাজ, গ্রিনফিল্ডের কাজটা স্টার্ট করার আগে শ্রমিকদের যে বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানে সংস্থাপন সম্পূর্ণ দিয়ে এরপরে কাজটা স্টার্ট করার জন্য আমরা বিনম্র আবেদন করছি। অন্যথা দেখা যাবে যে শ্রমিকরা কাজ শেষ হওয়ার পরে কিছু সংস্থাপন পায় না, এইরকম চলছে। আবারও আমরা দেখছি যে যেখানে আমরা এই চিড়িয়াখানা বানানো হয়েছে, বায়োলজিক্যাল পার্ক, যেটা দলাই রজনীখালে, মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু এই উচ্ছেদের পরে ওদেরকে এখন পর্যন্ত সংস্থাপন দেওয়া হয় না। এই মানুষগুলো হাহাকার এখন পর্যন্ত করছে। আমরা সরকারের প্রতি আবেদন জানাই যে যেগুলো মানুষকে আগেও বলা হয়েছিল যে সংস্থাপন দেওয়া হবে, দেওয়া হয়নি, এখনও যেগুলো মানুষকে আশা দেওয়া হচ্ছে যে পরে সংস্থাপন দেওয়া, এইগুলো মানুষকে আগে সংস্থাপন দিয়ে এইগুলো কাজ বাস্তবায়িত বা কাজ शुरू করার আবেদন আমরা জানাচ্ছি। हाईलाकांदी जिले के बेसिक चौरंगी जिला रेसिडेंशियल स्कूल ट्रेनिंग सेंटर में सांसद प्रतिनिधि दिव्येंदु चंद ने दौरा किया। दौरे के दौरान कई नाजुक हालात में जी रहे बच्चों का उन्होंने जायजा भी लिया और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिए। এখন ঘটনা হচ্ছে সিদ্ধার্থ তোমার যা প্রবলেম বা যেটা আছে কি ফান্ড বর্তমানে আছে বা যে অ্যাভেলেবল একটা ফান্ড আছে তুমি দাদা তাদের তো মানে ডায়েটের ইয়ে আর কি, মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা বিল্ডিং তারাই আমি তো যেমন 2013 ইংরেজি থেকে 16 ইংরেজি থেকে আমি আসি, এর আগে আছে স্টার্ট হচ্ছে তো বাক্কা আগে, তখন তো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিক আছে, মোটামুটি প্রবলেম আছে, সব আছে, কিন্তু যত সময় যায় তত আর মানে লাস্ট 2 বছর লকডাউনে মানে আরও নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন নষ্ট হয়ে গেছে। এরপরে তো যেমন প্রত্যেক বছরও আমরা এসএসসি থাকি আর সর্বশিক্ষা থেকে যেমন ইঞ্জিনিয়ার তারা আইন দুইটা কোনো মানে হয় না, কারণ যেমন বিল্ডিং না থাকে, এসএসসির বিল্ডিং না থাকে, এটা যেমন এসএসসির আন্ডারে পড়ে না, ডায়েটের আন্ডারে পড়ে করা হয় না। এখন ডায়েটের এখানে তারা এই বিল্ডিংয়ের মেনটেন্যান্স আইন এটা আমরা পেতে পারি। ডায়েটের প্রিন্সিপাল কেমন বর্তমানে প্রিন্সিপাল সম্প্রদায় জানা আছে নি, আমার তো ঠিক নামটা খলিলুর রহমান করে আগে আছে, এখন তো নাই, এখন আরেকজন হয়েছেন। আমরা প্রথম যেমন আগে আমরা ইলেকট্রিক বিলও আইতো না, তারা ওইটা দেওয়া হয়ে যেত। পরে যাই হোক আমি আমার পর থেকে এটা ইলেকট্রিক বিল তারা পুরো সেপারেট বিলটা আগে দিয়েছেন, আমরাও বিল দিতে না, ঠিক আছে আপনার এটা দিয়ে আসবেন, কিন্তু এরপরে তো আর মানে এটার দিকে তারা কোনো করে না, মানে রিপেয়ারিং বা মেনটেন্যান্স কিছু হয় না। আর আমরা যে এই সদস্য আন্ডারে যেটার মধ্যে জাস্ট নর্মালি তারা খালি খাওয়ার পয়সাটাও দেওয়া হয়, কিন্তু যে ছেলেমেয়ে যে খার যে বা ওদের থাকার যেটা এটা সর্বশিক্ষার আন্ডারে, সর্বশিক্ষা लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौशिक राय ने लखीमपुर क्षेत्र के जीरी व चिरी नदी की जलस्फीति होने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। कई क्षेत्र का दौरा तथा मुआयना किए जाने के बाद उन्होंने पीड़ित प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया। विधायक कौशिक राय ने अपने जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए कई संसदीय क्षेत्र का दौरा करते देखे गए।
बुंगा साइड दिखे लगाओ तो बुंगा दिखे जवाजी बुंगा दिखे लगाओ ना पाइছি না বুंगाত কেন যেটা তো প্রপার্টি সুজা লাগাও না দেখুন না লেন্স লাগবে আমি গুলো তোমাদের সবের কত বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ हमारे घर और यहाँ में 71 এবার লইয়া 3বার হয়ে আছে লেট্রিন বাথরুম স্কুলের কিন্তু উপযুক্ত নাই যে একটা মানুষকে একবার প্রস্রাব করবে এখনো বানানো এটাও যেমনি তেমনি বানা একটু হাইট করে বেড়ে গেল বৃষ্টি দেখেনি ওই যে লেট্রিন বাথরুম হয়ে গেল আগে দুইবার বানাইলা কিন্তু একবার একটা বাচ্চাকে প্রস্তাব করার মতন হয় ওখানে তো বানাই তো যেমনি তেমনি খাস করে মুসাঙ্গা ভিডিও তো হ্যাঁ তারা আনতো না তেরা কোনো আগাও নাই মাথা দুদিকে কিচ্ছু নাই খালি এমনি লোক খাই বাদুপুর বাইরে আলু বাজার রোড স্যার কালকে দিবনি কারণ নিতেও বিশেষ নাই জল না করা পর্যন্ত দিতে হবে জল তো কম দিব রাখতে ওই যে নেতাজির মূর্তি আছে যে ওদিকে ডান দিকে যারা সেখান থেকে 200 মিটার তারপরে আগে যে আছে পোকা সাইড লাগাই ওই সাইড লাগাও কতদিন দিন হইলো আছে না ওখানে মানে উল্টানি ধার নাকি খেলাতে যাইছিল নি ওই বে যাইবো তো লাগাস না নিয়া দিকে দিকে আইতে যাবে নৌকা ঘুরে হবে কি এখন দেখা যায় এই একটা ইয়ে না ওই ওগুলোদেরটা মেম্বার এটা ওয়াটারপ্রুফ নেই দরজাগুলো শিওর বুঙ্গা সাইড দিকে লাগাও তো বুঙ্গা দিকে যাওয়া বুঙ্গা দিকে লাগাও না পাইছি না বুঙ্গাত কেন যেটা তো প্রপার্টি সুজা লাগাও না দেখুন না লেন্স লাগবে আমি গুলো তোমাদের সবের কত বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई बागाडहर गांव पंचायत क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से सरकारी राशन न मिलने पर तथा सुचारू बिजली परिसेवा न मिलने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। पीड़ित प्रभावित गांव पंचायत सदस्य तथा दूसरे हस्तियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমি বাগাডোর বজিটাই জিপি প্রেসিডেন্ট মনোরঞ্জন দাস আজকে 3 দিন হয়ে গেছে আমরা জিপিতে মানে খুব বেশি ফ্লাড এফেক্টেড এই সাইডটা পুরা 3 দিন থেকে এখানে একটা শিবির আছে আমরা 81 নম্বর বর্তমান বিএলপি স্কুলে একটা শিবির বানাইছি প্রথমে 6টা ফ্যামিলি আসলো 6টা ফ্যামিলি দিয়ে আমরা যত পারছি সাহায্য করছি আমরা আশা কর্মী আছে অঙ্গনাদিরা আছে তারপরে আমরা স্কুলের টিচারেরা আছে যে যে দিকতে পারে সাহায্য করছেন আজকে কালকে থেকে 22টা ফ্যামিলি হয়ে আসছে আর বাকি যারা ফ্যামিলি আছে এটা মানে
অধিক আত্মীয় বাড়ি যতটুকু পারে যার যে জায়গাতে যাইও করে। কিন্তু আমরা প্রশাসনের কাছে একটা অনুরোধ, আমার জিপির মাঝে ফ্লাড এফেক্টেড প্রায় 500 থেকে 600 ফ্যামিলি আছে। এরা যদি একটা সাহায্য পায় যদি খুব ভালো হয় আপনার, কারণ মানুষ ঘর বাড়ি ছাড়া অনাহারে থাকতে হয়েছে তারা। এটাই আমি আশা করি যে প্রশাসনের কাছে যাতে অতি শীঘ্র আমরা একটা সাহায্য দেওয়া লাগে আমার জিপির। ফ্লাড এফেক্টেড সবই আছে, এই ফ্লাড কিন্তু তারা আত্মীয় বাড়ি অন্যদিকে যেদিকে পারছে গেছে গিয়ে করছে। কারণ আমরা এখানে 3টা স্কুল আছে, স্কুলের মধ্যে 21 নম্বর বেতন এলপি স্কুল যেটা আছে এটার মাঝে মানুষ আইছে, বাকি যেটা 2টা স্কুল আছে তারা মানে এখানেও যাইতে চান না, একটু দূর হয়ে গেছে তারা লাগে, এই কারণে যাইতে চান না। और এখন আছে 23টা फैमिली আছে এখানে। सिलचर शहर में बाढ़ की स्थिति पूरी तरह नाजुक बनी हुई है। शहर के हर एक क्षेत्र में पानी घुस जाने पर लोगों में आतंक का माहौल मंडरा रहा है। IWT विभाग तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्तागण हर वक्त सुचारू जानकारी लोगों को देते आ रहे हैं। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में जलस्फीति तथा पानी की कमने की गतिविधि पर तीक्ष्ण दृष्टि रखा गया है और इस क्षेत्र में विभागीय कार्यकर्तागण कार्य में जुटे हुए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। বর্তমানে পরিস্থিতিটা কিরকম, জল বাড়ছে না কমছে, সেই সঙ্গে আপনাদের ফোরকাস্ট কি রয়েছে? বর্তমানে জলের পরিস্থিতি 3-4টা জল স্থিত অবস্থায়, আর সকাল দিকে বাড়ছিল, আপনার 5, 6, 7 করে বাড়ছিল। ফোরকাস্ট যেটা বললেন, ফোরকাস্ট আমাদের আছে সন্ধ্যা 6টা অবধি 20.60, যেটার আপনার 15-15 প্লাস হতে পারে, মাইনাস হতে পারে। এটা কালেকশন হয় আমাদের সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন থেকে, আমরা যেটা পাই। তো ওইটার উপরে আমরা মানে এখন যেটা দেখছি ফোরকাস্ট মিলছে। তো জল তো এখন আমাদের দেখুন উপরে সকালবেলা কম ছিল, তো বর্তমানে শুনতে পেলাম যে একটু করে অল্প অল্প করে বাড়ছে। এখন আমাদের যেটা পরিস্থিতি, যদি এনসিলে বা পাহাড় সাইডে কিছু না হয় তবে তো কিছু ভয়ের নতুবা একটু ভয়ের সিচুয়েশন এখন। মানে জল তো দেখুন অলরেডি 15-18-20 হাত বেড়ে গেছে। তখন যদি 2 হাত বাড়ে তাহলে কন্ডিশনটা আরও খারাপ হয়ে যাবে। 20 আছে, 2 হাত বাড়লে 1 মিটার, মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়ে যাবে। আশা করি, আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যদি আর বৃষ্টিটা না হয়, বৃষ্টি হলেই আমাদের সমস্যাটা। পাহাড়ের বৃষ্টি কেমন প্রভাব ফেলবে এখানে? পাহাড়ের বৃষ্টিটাই আমাদেরকে এখন মেনলি প্রভাব ফেলবে বা ফেলছেও। যে 2-3 দিন এনসিলে বৃষ্টি হয়েছে, সেই এনসিলের বৃষ্টিগুলো আমাদেরকে এফেক্টেড হয়েছে। লোকাল বৃষ্টি আমাদের কোনো এফেক্টেড করে না, পরে যেটা পাহাড়ের বৃষ্টিতে। গতিকে এখন আমরা বরাকের উপরিভাগে যে 2-3টে নদী আছে, বিশেষ করে সোনাই, আমরাঘাট, তারপর আছে আপনার জিরি এবং লুকনি ধলাই, এই নদীগুলির জলের পরিমাণটা কি বাড়ছে না কমছে? সকাল দিক দিয়ে একটু কম ছিল, জাস্ট খালি এখন একটু খবর পেলাম যে লক্ষ্মীপুর 1 করে বাড়ছে। তো 1 সেন্টিমিটার বাড়া মানে আমাদের এখানে, এটা ছোটো নদী, লক্ষ্মীপুরে এটা আমাদের এখানে আস্তে আস্তে 0 হয়ে যায়। কিন্তু অন্য যদি পাহাড়ি নদীগুলো যদি এখন ধরুন 20-30 হয়ে যায়, তখন আমাদের প্রবলেমটা হয়। যদি 1-2 আমরাঘাট ধরুন, আপনি সোনাই বললেন, সোনাই যদি 2-4-5 বাড়ে তাও আমাদের এমন এফেক্টেড হয় না। কিন্তু যদি কোনো বাইরের যদি বৃষ্টিটা বেশি দেয়, পাহাড় থেকে জল নামে, তখনই আমাদের সমস্যাটা। এখন ধরুন আপনার প্রায় বিপদসীমার প্রায় 1 মিটার উপরে, 80 সেন্টিমিটার উপরে। এই অবস্থাতে যদি এখন হয়তো আরও 1-2 হাত জল বাড়ে, তাহলে তো ভয়াবহ পরিস্থিতি হবেই। এখন মানে এতটুকু করতে পারে যে যদি বৃষ্টি না হয়, আমাদের আশা শীত অবস্থা থাকবে বা একটু হয়তো কমে যাবে। বরাকের উপরিভাগ, বিশেষ করে মণিপুর এবং মিজোরাম, এতদিনগুলোর ফোরকাস্ট কী বলছে? এতদিনগুলো ফোরকাস্ট তো এতদিনগুলো ফোরকাস্ট এখনও কিছু আমাদের আসেনি। এতদিনগুলো ফোরকাস্ট আসেনি। আমাদের যেটা ফোরকাস্ট আছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের যেটা ফোরকাস্ট, এটাই বলছি যে বিকালে 6টা অবধি 18 আওয়ার্সে এটা 20.60 হবে। তারপরে যদি আবার নেক্সট ফোরকাস্ট আসবে কী হয় আমরা বুঝতে পারবো। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा बराकाटी के हर एक क्षेत्र में पूरी तरह निगरानी की जा रही है। बेरंगा, रायपुर तथा कई सहनशील क्षेत्र में बांध की हालत नाजुक होने पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ता दिन रात एक कर अपने कार्य में जुटे हुए हैं। सुबह के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तथा पूरी रात भर इस क्षेत्र में कर्मचारी बारी बारी रहकर पूरे क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। हर एक स्थिति का जायजा लेते हुए मरम्मत कार्य में भी जुटे हुए हैं। बेतुगांधी बांध, बेरंगा बांध तथा कई और क्षेत्र के काशीपुर, गोसाईपुर तथा बोड़खोला के रायपुर वही कई क्षेत्र के बांधों में
दरारें दिखे जाने पर मरम्मत कार्य जोरों पर चल रहा है। तेज बारिश के चलते नदी गर्भ में कई क्षेत्र का मिट्टी समा जाने पर तथा भूस्खलन होने पर कई क्षेत्रों में बांध टूटने की आशंका भी है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर इस क्षेत्र में जुटे हुए हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने वायुसेना की मदद से उद्धार कार्य में जुटे लोगों को किया सहयोग। कई क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को कुंभलगाम हवाई अड्डे में लाकर पहुंचाया गया घर। तेज बारिश व भूस्खलन के चलते न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन में छाई हुई है मातम का दौर। इलाके के आम यात्री परेशानी के कगार में बिता रहे हैं वक्त। सिलचर गुवाहाटी सड़क राजमार्ग पर कई जगह पर भूमिस्खलन होने के चलते लोगों में छाई हुई है आतंकी माहौल। परेशानी के कगार पे जी रहे लोगों के उद्धार कार्य में जुटे प्रशासन। बोरखला विधानसभा केंद्र में एक और व्यक्ति की बरामद हुआ शव। बाढ़ की चपेट में 4 लोगों की हुई मौत। कछाड़ जिले के राताचोड़ा इलाके में यातायातकारी वाहनों में फंसे लोगों के उद्धार कार्य में प्रशासन द्वारा उठाई जा रही है अहम कदम। विधायिका डॉक्टर रूमी नाथ ने सदन में सहयोग का किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।